Now, in this video, we are going to learn the compensation techniques. Previously, we learned the biasing techniques and how to make the stable operating point in the on the output characteristics, such that we will get the good amplification at the output. But sometimes we need to use extra devices like diodes, transistors, sensors, thermistors, such that to make the compensation of the increment of the IC. That means if what we need, actually we need a constant collector current IC to make operating point, quiescent point constant. So if IC is increased, so there should be some method to compensate the increment of the collector current. అంటే కలెక్టర్ కరెంట్ పెరిగితే కలెక్టర్ కరెంట్ని కాంపన్సేట్ చేయడానికి మనం ఏదో ఒక స్పెషల్ డివైస్ని వాడతాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాంపన్సేషన్ టెక్నిక్. సో యాక్చువల్గా ఏం డివైజెస్ వాడతాము? డయోడ్స్, transistors. Sometimes transistors are used to compensate and diodes are used to compensate the extra collector current. Thermistors, sensors and temperature sensitive devices kuda vaadtam. That we are going to learn now. Now, what I have taken a diode compensation circuit. And enti oka diode ni compensating device ga vaadam. కాంపన్సేషన్ డివైస్గా డయోడ్ను వాడాం. అయితే ఇక్కడ ఏమి కాంపన్సేట్ చేస్తుంది, ఎలాంటి వేరియేషన్ ఇది ఆపుతుంది అన్నది జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్. ఏంటంటే వీ లెర్న్ దట్ ఐసి ఈజ్ డిపెండెంట్ అపాన్ విబిఈ. అంటే ఏంటి? డో ఐసి బై డో విబిఈ. అండ్ ఐసి ఈజ్ డిపెండెంట్ అపాన్ ఐసి నాట్ అండ్ ఐసి ఈజ్ డిపెండెంట్ అపాన్ బీటా. ఈ మూడు నేర్చుకున్నాం. సో అంటే ఏంటి? విబిఈ చేంజ్ అయినా కలెక్టర్ కరెంట్ చేంజ్ అవుతుంది. అలాగే ఐసీ నాట్ చేంజ్ అయినా, రివర్స్ సాచురేషన్ కలెక్టర్ కరెంట్ చేంజ్ అయినా సరే ఐసీ చేంజ్ అవుతుంది, కలెక్టర్ కరెంట్ చేంజ్ అవుతుంది. అలాగే బీటా చేంజ్ అయినా కలెక్టర్ కరెంట్ చేంజ్ అవుతుంది. సో దిస్ విబిఈ, బీటా అండ్ ఐసీ నాట్ క్యాన్ వ్యారీ విత్ టెంపరేచర్. అంటే ఏంటి? టెంపరేచర్ పెరిగినప్పుడు ఈ మూడు కూడా వ్యారీ అవుతాయి. So if these three are varying, then IC will definitely vary. So we won't get the stable operating point. So what we have to do? We have to compensate the increment of the IC. Temperature ni elaga mana avoid cheyalem, temperature increment ni. So em chestamu? Perigina IC ni compensate cheyatam, tagginchadam kosam we will use extra devices. So here we are using diode and this diode will compensate VBE variation. That we have to remember. VBE variation ante ikkadunna ee variation ni idi compensate chestadi. So if VBE is changed, then IC will be changed. Endukani cheppanu nenu? If VBE is nothing but forward biasing given to this transistor input circuit. ఈ ఫార్వర్డ్ బయాసింగ్ పెరిగితే ఏమవుతుంది? ఫార్వర్డ్ బయాసింగ్ పెరిగితే డెఫినెట్లీ ఫార్వర్డ్ బయాసింగ్ విల్ ఇంక్రీజ్ ఐఈ విల్ డెఫినెట్లీ ఇంక్రీజ్ ఐసి. సో ఐబి పెరుగుతుంది, ఐసి పెరుగుతుంది. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? వీ హ్యావ్ టు మేక్ ష్యూర్ దట్ విబి ఈజ్ కాన్స్టెంట్. సో ఇఫ్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇఫ్ ఐసి ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్, సో వీ నీడ్ a method to compensate that increment. So that this is one of those methods. ఇక్కడ చూడండి, we have taken a diode. So ఎలాంటి డయోడ్ తీసుకుంటామంటే we will take the diode which is same as the transistor. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే with which material the transistor is made, with the same material the diode also should be made, and same type also. అంటే ఏంటి? ఒకే టైప్లో ఒకే మెటీరియల్ తోటి ఒకే రకంగా తయారు చేసిన ట్రాన్సిస్టర్ అండ్ డయోడ్ ఆర్ యూస్డ్, అండ్ దిస్ డయోడ్ ఈజ్ యూస్డ్ యాజ్ ఎ కాంపన్సేటింగ్ డివైస్. సో హౌ దిస్ క్యాన్ కాంపన్సేట్, that we are going to see. And you just remember
in the previous class, we have seen that what is VBE? VBE is equal to V plus RB plus RE into 1 plus beta by beta IC naught minus IC into IC తర్వాత రాసుకుందాం into RB plus RE into 1 plus beta by beta IC naught IC. So this is the formula we have seen. So in this formula, suppose if you want to write IC, so what will be IC? IC will be IC ఇవతలకు వస్తుంది. So V minus VBE plus RB plus RE into 1 plus beta by beta IC naught divided by RB plus RE into 1 plus beta by beta వస్తుంది. Now if you take the LCM, this will be beta into V minus VBE plus RB plus RB one minute yes దీనికి మాత్రమే and RB plus RE into 1 plus beta IC naught by RB plus RE into 1 plus beta. ఇది మన ఆన్సర్. అంతే కదా, బీటా బీటా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. నా వాట్ ఈస్ దిస్ ఈక్వేషన్? ఇంతకు ముందు ఈక్వేషన్ ఎలా వచ్చింది అంటే ఇన్పుట్ సర్క్యూట్ ఈక్వేషన్ ప్లస్ ఐసీ ఈక్వల్ టు బీటా ఐబి ప్లస్ 1 ప్లస్ బీటా ఐసీ నాట్ అనే రెండు ఈక్వేషన్స్ని కలపటం వల్ల ఈక్వేషన్ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక ఇన్పుట్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ ఈక్వేషన్, ఆ ఇన్పుట్ తీసుకున్న దాంట్లో ఈ డయోడ్ తప్పించి ఇది మొత్తం ఉంది. ఈ డయోడ్ తప్పించి ఇది మొత్తం ఉంది. సో ఎక్స్ట్రా ఏం యాడ్ అయింది మనకి? డయోడ్ ఇన్పుట్ సర్క్యూట్లో యాడ్ అయింది. సో ఎక్స్ట్రా ఇక్కడ ఏం యాడ్ చేయాలి? మనం డయోడ్ని యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ ప్లస్ విబిఈ ఉంది, దీనికి ఎక్స్ట్రా వి నాట్ యాడ్ చేస్తే ప్లస్ విబిఈ మైనస్ వి నాట్, అదే కదా యాడ్ అవ్వాలి. ప్లస్ విబిఈ మైనస్ వి నాట్ ఇది యాడ్ అవ్వాలి ఇక్కడ. సో ఈ మైనస్ వి నాట్ అనేది కూడా ఇక్కడికి వస్తే ఈ విబిఈ యువతలకు వస్తే మైనస్ విబిఈ అయింది, మైనస్ వి నాట్ యువతలకు వస్తే ప్లస్ వి నాట్ అవుతుంది. అంటే ఎక్స్ట్రా ఈ ఇన్పుట్ సర్క్యూట్లో మనం అన్నీ చేయకుండా ఈ ఈక్వేషన్లో ఈ ప్లేస్లో మైనస్ విబిఈ ప్లస్ వి నాట్ అని పెడితే మొత్తం ఈ సర్క్యూట్ ఈక్వేషన్ మొత్తం అయిపోతుంది. అండ్ వీ విల్ అబ్జర్వ్ వన్ థింగ్ హియర్. హియర్ ద సేమ్ మెటీరియల్, సేమ్ టైప్ ఆఫ్ డయోడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ద ట్రాన్సిస్టర్. And this diode is biased by a power supply, that is VDD. ఈ వోల్టేజ్ తోటి మనం ఈ డయోడ్ని బయాస్ చేస్తాం. రెండోది ఇటు చూస్తే కనుక దిస్ డయోడ్ విల్ బి ఇన్ రివర్స్ వే, రివర్స్ బయాస్డ్ అనమాట. అంటే దీంట్లోంచి ఫ్లో అయ్యే కరెంట్కి ఇది రివర్స్ బయాస్ అవుతుంది. సో ఆ రెండు అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. డయోడ్ని ఇక్కడ ఇలా కనెక్ట్ చేయాలి. అండ్ నా వాట్ వీ విల్ హ్యావ్, ఇక్కడ voltage variation, that is what we say, the temperature coefficient of voltage is going to be same for these two devices. అంటే
voltage temperature coefficient will be same for this transistor and this diode because they are identically manufactured. రెండు ఒకేలాగా ఉంటాయి, ఒకే మెటీరియల్తో తయారైనవి కాబట్టి. సో వోల్టేజ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ విల్ బి సేమ్. అంటే ఏంటి, ఈ ట్రాన్సిస్టర్ టెంపరేచర్ కనుక పెరిగితే ఈ ట్రాన్సిస్టర్ వోల్టేజ్ -2.5 మిల్లీ వోల్ట్స్ పర్ ఈచ్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ విల్ బి దిస్ చేంజ్. అంటే ఏంటి, ఒకవేళ ఇది ఒక 0.7 వోల్ట్స్లో ఉందనుకోండి, టెంపరేచర్ 1 డిగ్రీ పెరిగితే కనుక -2.5 మిల్లీ వోల్ట్స్ అవుతుంది. అంటే 0.7లోంచి 2.5 మిల్లీ వోల్ట్స్ తీసేస్తే ఆ వోల్టేజ్ అంతకి చేంజ్ అయిపోతుంది. అంటే టెంపరేచర్ పెరగడం వల్ల VBEలో చేంజ్ వస్తుంది. సో VBEలో ఎంత చేంజ్ వస్తుందో ఈ డయోడ్ V0లో కూడా అంతే చేంజ్ వస్తుంది. బికాస్ ద వోల్టేజ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ విల్ బి సేమ్ ఫర్ దీస్ టూ మెటీరియల్స్. అది డిజైనింగ్ పర్పస్. అంటే ఆ డిజైనింగ్లో అలా డిజైన్ చేస్తే then this temperature coefficient will track this temperature coefficient. అంతే కదా. ఇప్పుడు వాట్ విల్ బి మై ఈక్వేషన్, నా ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది, -V0 ఒకటి ఇక్కడ యాడ్ అయింది, అది యువతలకు వస్తే +V0 అవుతుంది. సో మై న్యూ ఈక్వేషన్ విల్ బి ఫర్ IC విల్ బి బీటా ఇంటూ V minus VBE plus V0 plus RB plus RE into 1 plus beta IC0 divided by RB plus RE into 1 plus beta. ఇప్పుడు నేను ఒక చిన్న మోడిఫికేషన్ చేస్తాను ఇక్కడ. ఇఫ్ ఐ టేక్ మైనస్ యాజ్ కామన్, ఇక్కడ మైనస్ కామన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, దిస్ విల్ బికమ్ మైనస్. అంతే కదా. అంటే ఏమైంది, వాట్ ఎవర్ చేంజ్ ఇన్ VBE ద సేమ్ చేంజ్ విల్ అక్కర్ ఇన్ V0. సో దీస్ టూ విల్ బి క్యాన్సిల్డ్ అవుట్. దీస్ టూ విల్ బి క్యాన్సిల్డ్ అవుట్. దట్ మీన్స్ IC విల్ బికమ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ VBE. అసలు VBE అనే క్వాంటిటీనే ఉండదు దీంట్లో. IC will become independent of VBE. So whatever may be the variation in VBE, that variation will be cancelled out by this V0. So IC will be constant. That means this is the circuit to compensate the variation in VBE due to temperature. Temperature valla VBE marite. So this type of circuits will compensate for the IC changing. ఒక ఇన్స్టాంట్లో IC పెరిగినా ఇక్కడ కాంపన్సేషన్ జరిగి నెక్స్ట్ టైం ద IC విల్ బి కాన్స్టెంట్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద స్టెబిలైజేషన్ బై మీన్స్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ బయాస్. ఇది సెల్ఫ్ బయాస్ సర్క్యూటే కదా. వోల్టేజ్ డివైడర్ ఉంటుంది, ఆ వోల్టేజ్ డివైడర్కి థెవెనిన్స్ థియరం అప్లై చేస్తే ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్ ఒక రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది. అండ్ ఎమిటర్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ ఏ వోల్టేజ్ డివైడర్ సెల్ఫ్ బయాస్ సర్క్యూట్. దానికి ఒక డయోడ్ వాడితే యువర్ కాంపన్సేషన్ సర్క్యూట్ విల్ కమ్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ డయోడ్ కాంపన్సేషన్ ఫర్ ఏ జెర్మేనియం ట్రాన్సిస్టర్. సో స్పెషల్గా జెర్మేనియం ట్రాన్సిస్టర్ అని నేను ఎందుకు రాశాను అని అంటే, యూ షుడ్ లెర్న్ వన్ థింగ్. ఏంటంటే దెర్ ఆర్ 2 పాపులర్ మెటీరియల్స్ with which we can make the transistors. In startingలో సెమీ కండక్టింగ్ మెటీరియల్స్ అంటే జెర్మేనియం అండ్ సిలికాన్. సిలికాన్ ఏంటి అని అంటే, సిలికాన్ ఈజ్ సమ్వాట్ ఇన్సెన్సిటివ్ టు టెంపరేచర్ వేరియేషన్స్. అంటే చాలా టెంపరేచర్ చేంజ్ అయితేనే కానీ సిలికాన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో చేంజ్ రాదు. సో వాట్ విల్ బి చేంజ్డ్, IC, VBE, బీటా అనేవి చేంజ్ అయితే IC విల్ వ్యారీ. కానీ టెంపరేచర్ వేరియేషన్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది సిలికాన్లో. బట్ వేరాజ్ జెర్మేనియం ఈజ్ వెరీ సెన్సిటివ్ టు టెంపరేచర్ వేరియేషన్స్. జెర్మేనియంలో వచ్చేటప్పటికి జెర్మేనియం రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ IC0 విల్ బి ద మేజర్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ద వేరియేషన్. అంటే ఏంటి, IC0 చాలా తొందరగా
vary అయిపోతుంది. సో అండ్ దిస్ ఈస్ ద రీజన్ జెర్మేనియం ఈజ్ నాట్ యూస్డ్ ఫర్ హై టెంపరేచర్ అప్లికేషన్స్. కాబట్టి సిలికాన్ని ప్రిఫర్ చేస్తారు. అండ్ వాట్ ఈస్ ద అనదర్ డిఫరెన్స్ ఇన్ దిస్ జెర్మేనియం ట్రాన్సిస్టర్ ఇస్ దాట్ సిలికాన్ ట్రాన్సిస్టర్ VBE ఈజ్ నియర్లీ ఈక్వల్ టు 0.7 volts, whereas germanium transistor VBE will be 0.2 volts. అంటే ఏంటి, ఫార్వర్డ్ బయాస్ వోల్టేజ్ చాలా తక్కువ వోల్టేజ్ దగ్గరే కరెంట్ రేజ్ అవుతుంది ట్రాన్సిస్టర్లో. సో దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ట్రాన్సిస్టర్స్. వైల్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ ద IC0 రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ని కనుక డీల్ చేస్తే, సో వీ షుడ్ యూజ్ దిస్ కాంపన్సేటింగ్ సర్క్యూట్. ఇక్కడ ఏం చేశాను, ద సేమ్ థింగ్ విల్ బి అప్లైడ్ హియర్. ఇక్కడ కూడా డయోడ్ కాంపన్సేషన్ యూజ్ చేశాను. సో ఐ యూజ్డ్ ఏ డయోడ్ ఫర్ ద యాజ్ ఏ కాంపన్సేటింగ్ డివైస్. అండ్ ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఎలాంటి మెటీరియల్ ఎలాంటి టైప్, డయోడ్ ఆల్సో ద సేమ్ టైప్ అండ్ సేమ్ మెటీరియల్. So I have connected diode in this way such that it will compensate the IC0 changes due to temperature. IC0 changes ఏమైనా ఉంటే temperature వల్ల those changes will be compensated and IC will be constant. So now we will see that because it is reverse biased, రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ ఓన్లీ విల్ ఫ్లో. అంతే కదా, అంటే దీంట్లోంచి ఇది రివర్స్ బయాస్ కాబట్టి కరెంట్ దీంట్లోంచి వెళ్ళదు. ఆల్ ద కరెంట్ విల్ గో త్రూ దిస్ బికాస్ ఇట్ విల్ బి ఓపెన్ సర్క్యూట్. సో హియర్ వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ coming from this terminal and going in this terminal is nothing but this voltage minus this voltage divided by R1. So what is my I will be? I will be VCC minus ikkadunna voltage. Ante kada ee current ila vachi ila ellali. So what is the voltage here? VBE. VCC minus VBE by R1. This is I. But you know that VBE is 0.2 volts. So a very less value. So this will be equal to VCC by R1. So I is equal to VCC by R1. And now, so only reverse saturation current is flowing. Nothing is flowing through this. So if I want to find IB, what is IB? IB is equal to I minus I0. అంతే కదా, నాకు IB కావాలంటే ఐలోంచి I0 తీసేస్తే IB I will get. So IB equal to I minus I0. And we know one formula that what is IC? IC is equal to beta IB. జాగ్రత్తగా ఇది బై హార్ట్ చేయండి. 1 plus beta IC0. అంటే this IC is dependent upon beta and IC0. ఈ రెండిటి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది IC. సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా. సో IC ఈక్వల్ టు బీటా IB ప్లస్ 1 plus beta IC0. అండ్ జనరల్లీ బీటా విల్ బి వెరీ లార్జర్ ఆఫ్ వాల్యూ. సో 1 plus beta కెన్ బి ఈక్వల్ టు బీటా. అంతే కదా, ఎంత వాల్యూ ఒక 1000 ఉందనుకోండి, 1000 plus 1, 1001, both will be same. So 1 plus beta can be approximated as beta. Then this formula will become beta into, instead of IB I will write this I minus I0 plus, instead of 1 plus beta I will write beta IC0. So this will be beta I minus beta I0 plus beta IC0. And you can observe one thing here. This I0 will track reverse saturation current IC0. So whatever may be the change in IC0, the same change will occur in I0 also. So this and this will be cancelled out and IC will be independent of IC0. So collector current
is independent. It will not dependent on reverse saturation current variations in this germanium transistor. I hope you understood this. So this is the diode compensation for a germanium transistor, and that too, that compensation is for IC naught. So this is about the diode compensation for a germanium transistor. Next, instead of using diodes and transistors, we can use other devices which are very sensitive to temperature variations, and those devices are called thermistors and sensistors. And this is the thermistor and this is the sensistor. ఇక్కడ యూస్ చేశాను. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా ఐడెంటిఫై చేయండి. Now here what is a thermistor? Thermistor and sensistor are temperature sensitive resistive devices. They are temperature sensitive resistive devices. ఏంటవి? థర్మిస్టర్ అండ్ సెన్సిస్టర్. సో వాట్ ఈజ్ థర్మిస్టర్, వాట్ ఈజ్ సెన్సిస్టర్? మీరు ఇప్పుడు ఐరన్ బాక్సెస్ చూస్తున్నారా, వాటర్ గీజర్స్ చూస్తున్నారా? వీటిలో ఏం యూస్ చేస్తారు? టెంపరేచర్ సెన్సిటివ్ రెసిస్టివ్ డివైజెసే యూస్ చేస్తారు. ఒక సర్టెన్ టెంపరేచర్ వెళ్ళాక ఆ టెంపరేచర్ కంటే దాటితే దేర్ విల్ బి ఏ వేరియేషన్ ఇన్ దట్ డివైజ్ రెసిస్టెన్స్. ఆ వేరియేషన్ రాగానే ఏమవుతుంది? ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ దట్ రెసిస్టర్ ఆర్ దట్ థెర్మిస్టర్ ఆర్ సెన్సిస్టర్ ఆర్ దట్ టెంపరేచర్ డిపెండెంట్ డివైస్ విల్ చేంజ్. సో ఈ కరెంట్ చేంజ్ అవడం వల్ల ఏమవుతుంది? ద ప్రాపర్టీ ఆర్ ఆన్ కానీ ఆఫ్ కానీ అవుతుంది. సపోజ్ ఐరన్ బాక్స్ ఉందనుకోండి, ఐరన్ బాక్స్లో బాగా హీట్ అయింది, బాక్స్ హీట్ అయిన తర్వాత ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువ హీట్ అయిందనుకోండి, క్లాత్ కాలిపోతుంది. సో అక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుద్ది? ఒక సెన్సిస్టరో ఒక థర్మిస్టరో ఒక థర్మోస్టాట్ పెడతారు. పెట్టినప్పుడు ఇఫ్ హై టెంపరేచర్ ఇఫ్ టెంపరేచర్ గాన్ టు సర్టన్ లిమిట్ రాగానే ఏమవుతుంది? ఆ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ దట్ డివైస్ విల్ బి హై, ఎక్కువైపోతుంది. ఎక్కువైపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది? కరెంట్ కమ్మింగ్ విల్ బి లెస్. కరెంట్ తక్కువ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆటోమేటికల్లీ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద ఐరన్ బాక్స్ విల్ బి డిక్రీస్డ్. సో అందుకనే మన ఐరన్ బాక్స్ ఆన్ అవుతుంది, ఆఫ్ అవుతుంది. ఎల్ఈడి దాన్ని ఆన్ అయింది, ఆఫ్ అయింది, టెంపరేచర్ ఎక్కువైంది తక్కువైంది అన్నది ఏది చూపిస్తుంది మనకి? ఒక బల్బ్ చూపిస్తుంది, చిన్న బల్బు. దాన్ని ఏమంటారు? లైట్ ఎమిటింగ్ డయోడ్. మళ్ళీ అది కూడా డయోడే. సో ఆ డివైస్ యూసెస్. సో స్మార్ట్ ఐరన్ బాక్స్ స్మార్ట్ డివైస్ అనమాట. ఇదివరకు అంటే ఒక బండ ఐరన్ బాక్స్లు, ఒక ఎత్తడి ఐరన్ బాక్స్లు ఎంత బరువు ఉంటే అంత క్లాత్ బాగా ఇదవుతుంది అని అవి యూస్ చేసేవాళ్ళు. నవేడేస్ స్మార్ట్ టెక్నాలజీ కేమ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్. సో ఈ ఆటోమేటిక్ ఆన్ ఆఫ్ డివైజెస్ యూస్ చేస్తున్నాం. సో వాట్ ఈస్ దిస్ టెంపరేచర్ సెన్సిటివ్ రెసిస్టివ్ డివైస్ మీన్స్? థర్మిస్టర్ ఈజ్ ఎ డివైస్ whose temperature, if temperature is increased, resistance will be decreased. If temperature is increased for a device, then if its resistance is decreased, then it is called negative temperature coefficient device. దాన్ని ఏమంటారు? నెగిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ఉన్న డివైస్ అంటారు. సో థర్మిస్టర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ నెగిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్, negative temperature coefficient, whereas sensistor is having positive temperature coefficient. So negative temperature coefficient ante ardham enti? If temperature is increased, then resistance will be decreased. Positive temperature coefficient ante? If temperature is increased, resistance is also
ఇంక్రీజ్డ్. సో నెగిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ఏమో థర్మిస్టర్లో ఉంటుంది, సెన్సిస్టర్లో పాజిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ఉంటుంది. ఈ సెన్సిస్టర్గా వాడే వాటినే మెటల్స్ అని కూడా అంటారు. సో అల్యూమినియం ఈజ్ ఎ మెటల్. అల్యూమినియం అనే మెటల్లో ఇఫ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ దట్ మెటల్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్, మనం ఏమనుకుంటాం, టెంపరేచర్ పెరిగినప్పుడు ఆల్రెడీ సెమీ కండక్టర్స్లో మనం నేర్చుకున్నాం ఏమని, ఇఫ్ టెంపరేచర్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ దెన్ మోర్ అయానిక్ బాండ్స్ విల్ బి బ్రోకెన్ అవుట్ అండ్ మోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ కమ్ అవుట్. అంటే ఏంటి, కరెంట్ పెరుగుతోంది. అంటే టెంపరేచర్ పెరిగితే కరెంట్ పెరుగుతోందంటే రెసిస్టెన్స్ తగ్గుతోంది. కానీ మెటల్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది, దే ఆల్రెడీ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కండక్టింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద మెటల్, చాలా రెడీగా ఉంటాయి బయటకు వచ్చేటానికి. ఇఫ్ టెంపరేచర్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ దెన్ ఆల్ దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ కొలైడ్ విత్ దెమ్సెల్వ్స్. అన్నీ ఒకదానికొకటి అడ్డం వచ్చేసి వెళ్ళడం కూడా కష్టమవుతుంది. చాలా రష్గా ఉన్నవాళ్ళు ఒక డోర్లోంచి వెళ్ళాలనుకోండి, ఏమవుతుంది, ఎట్లా అవుతుంది, ఒకళ్ళని దాటి వెళ్ళలేక మామూలుగా జనరల్గా ఒక లైన్ కడితే వెళ్ళే టైం కంటే కూడా ఎక్కువ టైం తీసుకుంటారు క్రాస్ చేయడానికి. ద సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్స్ విత్ ద మెటల్ ఆల్సో. దట్ ఈస్ ద రీజన్ మెటల్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ పాజిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ డివైస్. అంటే ఏంటి, టెంపరేచర్ పెరిగితే మెటల్లో రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది, అంటే కరెంట్ ఫ్లో నెమ్మదైపోతుంది అనమాట. సో కరెంట్ విల్ ఫీల్ డిఫికల్ట్ టు flow. So now you can see this circuit. ఈ circuit చూస్తే this is the thermistor and how this IC is controlled due to the variation of properties are VBE, IC naught, beta, ఇవన్నీ they will be increased due to temperature variation వల్ల అవి మారితే ఐసీ మారుతుంది. సో ఐసీ మారడం వల్ల ఎలా కాంపన్సేట్ చేస్తుంది ఈ థర్మిస్టర్, అది మనం చూడాలి. సో నా ఇఫ్ డ్యూ టు ద చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్, ఇఫ్ ఇది వచ్చేటప్పటికి పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ అండి. పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ అంతకుముందు ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్లో ఇక్కడ పాజిటివ్ ఇక్కడ నెగిటివ్ తీసుకున్నాం, కానీ పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్లో ఇక్కడ నెగిటివ్ ఇక్కడ పాజిటివ్ ఇక్కడ నెగిటివ్ అలా తీసుకోవాలి. ఇక్కడ నెగిటివ్ ఇక్కడ పాజిటివ్ విబిఈకి తీసుకుంటాం, రివర్స్ అవుతాయి డైరెక్షన్స్, అంతకుమించి ఏం చేంజ్ లేదు ఎన్పిఎన్కి పిఎన్పికి. సో ఇఫ్ IC is increased, if temperature is increased, automatically IC will be increased, and if temperature is increased, RT will be decreased. అంటే ఏంటి, థర్మిస్టర్ రెసిస్టెన్స్ will be decreased. ఇది తగ్గడం వల్ల ఏమవుతుంది, మోస్ట్ ఆఫ్ IC will flow through this. చాలా ఎక్కువ భాగం తక్కువ రెసిస్టెన్స్ ఉన్న పాత్లోకి వచ్చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, ద సేమ్ థింగ్ విల్ బి కనెక్టెడ్ టు RE. సో RE కరెంట్ ఆల్సో విల్ బి ఇంక్రీస్డ్. అంటే ఏంటి, రివర్స్ డైరెక్షన్ కాబట్టి ఇటు నుంచి వెళ్తుంది అనమాట కరెంట్, ఇలా IC ఇలా వెళ్తుంది. సో డ్యూ టు ద చేంజ్ ఇన్ రెసిస్టెన్స్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ IC విల్ ఫ్లో. సో లార్జ్ డ్రాప్ విల్ బి అక్కరింగ్ అక్రాస్ RE. ఇక్కడ డ్రాప్ ఎక్కువైన కొద్దీ ఏమవుతుంది అనుకున్నాం మనం, అంతకుముందు ఈక్వేషన్ వేసాము, దీని ఈక్వేషన్ వేసాము, ఏమని వేసాము, వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్, VCC ఈజ్ ఈక్వల్ టు VBE ప్లస్ IB RB ప్లస్ IC ప్లస్ IB ఇంటూ RE అని వేసాం అంతకుముందు. దీని ఈక్వేషన్ వేసినప్పుడు ఇక్కడ ఏమవ్వాలి, ఇక్కడ చూడండి, జనరల్గా ఇఫ్ ఈ రెండు సర్క్యూట్లు దీంట్లోకి వచ్చేస్తాయి. ఇఫ్ IC ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్, IC ఎక్కువైంది అనుకోండి, ఏమవుతుంది, వాట్ అబౌట్ దిస్ VBE ఏమవుతుంది, IC పెరిగినప్పుడు VCCలోంచి ఇది యువతలకు వచ్చేస్తే VCC మైనస్ IBRB మైనస్ IC ప్లస్ IB ఇంటూ RE. ఇఫ్ IC ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ దెన్ దిస్ క్వాంటిటీ విల్ బీ ఇంక్రీజ్డ్. చాలా ఎక్కువ ఉన్న క్వాంటిటీని ఒక ఫిక్స్డ్ క్వాంటిటీలోంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం.
చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, నీకు వచ్చే రిజల్ట్ ఎక్కువ నెంబర్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే నీకు వచ్చేది తక్కువ నెంబర్ వస్తుంది. సో తక్కువ నెంబర్ విబిఈ అవుతుంది. అంటే ఏంటి, ఫార్వర్డ్ బయాసింగ్ వోల్టేజ్ ఫర్ ట్రాన్సిస్టర్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ డ్యూ టు ద డ్రాప్ ఇన్ దిస్. దీంట్లో ఎక్కువ డ్రాప్ ఉండటం వల్ల ఇక్కడకున్న వోల్టేజ్ తగ్గిపోయింది. సో ఫార్వర్డ్ బయాసింగ్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్. ఇఫ్ ఫార్వర్డ్ బయాసింగ్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్, కలెక్టర్ కరెంట్ విల్ బి reduced. So due to the decrement in resistance of this thermistor, this drop is increased. Due to the increment in this drop, forward biasing to this transistor is decreased. So ultimately IC will be reduced. So in this way this thermistor compensation will work. Next we are going to learn the transistor compensation. So what will be the transistor compensation? We know that if temperature is increased, resistance will be increased. So resistance increase అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, సపోజ్ హియర్ సేమ్ ఐసి ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ అనుకుందాం. ఇంక్రీజ్ అవటం వల్ల ఏమవుతుంది, దిస్ ఐసి విల్ నాట్ ఫ్లో త్రూ దిస్ బికాస్ డ్యూ టు టెంపరేచర్ దిస్ రెసిస్టెన్స్ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్. ఎందుకని, ఇది సెన్సిస్టర్ కాబట్టి దీని రెసిస్టెన్స్, దీని నిరోధం ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే ఇట్ బ్లాక్స్ ద కరెంట్. సో ఎందుకు వచ్చిందిలే, ఇది నన్ను రానివ్వట్లేదు అనుకుని మొత్తం కరెంట్ అంతా దీంట్లోనే ఫ్లో అవుతుంది. సో ఎక్కువ కరెంట్ ఫ్లో అయితే ఏమవుతుంది అనుకున్నాం, ఇక్కడ వోల్టేజ్ డ్రాప్ విల్ బి మోర్. ఇఫ్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఈజ్ మోర్, ఫార్వర్డ్ బయాసింగ్ విల్ బి లెస్. ఇఫ్ ఫార్వర్డ్ బయాసింగ్ ఈజ్ లెస్, ఐసి విల్ బి లెస్. సో ఇన్ దిస్ వే కాంపన్సేషన్ విల్ బి డన్. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి వీ కెన్ యూజ్ దిస్ సెన్సిస్టర్ ఎయిదర్ ప్యారలల్ టు ఆర్ఈ ఆర్ ప్యారలల్ టు ఆర్1. ఇక్కడ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. హౌ దిస్ వర్క్స్ ఇది చూద్దాం. జనరల్గా నువ్వు దీన్ని కనుక థెవెనిన్స్లోకి మారిస్తే ఏం వేస్తావు, ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్ వేస్తావు. వేసాక ఇక్కడ ఒక ఆర్బి అనే రెసిస్టర్ వేస్తావు. ఆ రెసిస్టర్ కాంబినేషన్ ఆర్1 ప్యారలల్ టు ఆర్2. అదే కదా రెసిస్టర్స్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, ఆ రెసిస్టర్ వాల్యూ ఆర్1 ప్యారలల్ టు ఆర్2 చేస్తే ఎంత వాల్యూ వస్తుందో అంత వాల్యూ వస్తుంది. సపోజ్ మీరు ఒక ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. సపోజ్ నేను ఒక 5 ohms రెసిస్టెన్స్ అండ్ 10 ohm రెసిస్టెన్స్ ప్యారలల్లో కనెక్ట్ చేశాను అనుకోండి. కనెక్ట్ చేస్తే సో వాట్ విల్ బి మై ఈక్వివలెంట్ రెసిస్టెన్స్, 5 × 10/15 అంటే ఎంత వచ్చింది, 3.33. అవునా? ఇప్పుడు నేనేం చేశాను, ఒక రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ పెంచా, 5 × 20/25 అంతే కదా. 10 ohms రెసిస్టర్ని నేను 20 ohms రెసిస్టర్ చేశా. చేస్తే ఎంత వచ్చింది, 5 ohms అయింది. అంటే ఏదైనా ఒక రెసిస్టెన్స్ కనుక పెరిగితే అప్పుడు ఈక్వివలెంట్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, మీరు ఈక్వివలెంట్ సర్క్యూట్ డ్రా చేస్తే ఇక్కడ ఇది గ్రౌండ్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఈ 2 రెసిస్టర్లు దీనికి ప్యారలల్గా వచ్చేస్తాయి, దీనికి ప్యారలల్గా వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, డ్యూ టు ద టెంపరేచర్ వేరియేషన్ దిస్ రెసిస్టెన్స్ విల్ బి ఇంక్రీస్డ్. అంటే ఏంటి, 10 ohms ఉండే రెసిస్టెన్స్ 20 ohms అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఈక్వివలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఇంక్రీస్డ్. సో ఇఫ్ ఈక్వివలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఇంక్రీస్డ్, అప్పుడు ఈ టర్మ్ యాక్షన్లోకి వస్తుంది. అంతే కదా. ఐబి ఆర్బి దీందే, ఐబి ఆర్బి 2 ప్యారలల్గా కనెక్ట్ చేస్తే వచ్చే రెసిస్టెన్స్ ఆర్బి. ఆ వాల్యూ పెరిగిందంటే దాని డ్రాప్ పెరుగుతుంది. ఈ డ్రాప్ పెరిగింది మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి వచ్చే విబిఈ తక్కువ అవుతుంది. అంటే ఏంటి, వీ కెన్ లెసన్ విబిఈ బై యూజింగ్ ద సెన్సిస్టర్ ప్యారలల్ టు ఆర్ఈ ఆర్ ప్యారలల్ టు ఆర్1 ఆర్ ప్యారలల్ టు ఆర్2 ఆల్సో యూ కెన్ టేక్. సో సెన్సిస్టర్స్ used in this sense will compensate the temperature variations. So this is about the compensation techniques. The next thing is we are going to learn the thermal runaway. Thermal runaway. ఇది ఒక టాపిక్.
థర్మల్ రన్ అవే. థర్మల్ మీన్స్ టెంపరేచర్ అని అర్థం. థర్మల్ మీన్స్ థర్మోమీటర్ అంటారు కదా, అంటే ఏంటి, ఏం చూస్తుంది, నీ ఒంట్లో జ్వరం ఉందా, టెంపరేచర్ ఉందా అని చూస్తుంది. సో థర్మల్ రన్ అవే. సో వాట్ ఈస్ దిస్ థర్మల్ రన్ అవే? ఇది ఒక కాన్సెప్ట్, ఇది ఒక లిమిటేషన్. సపోజ్ నువ్వు ఉన్నావు, నువ్వు ఒక 20 కిలోలు బరువు మోయగలవు. సో నీ మీద ఒక 20 కిలోలు బస్తా వేస్తే నువ్వు మోయగలవు. అదే ఒక చిన్న పిల్లోడు ఉన్నాడు, ఆ బస్తా మోయగలడా? మోయలేడు. దెర్ ఈస్ ఎ లిమిటేషన్. ఇన్ ద సేమ్ వే ట్రాన్సిస్టర్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ సమ్ లిమిటేషన్స్. సో ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఏమవుతుంది, ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ హ్యావ్ 2 జంక్షన్స్. ఏం జంక్షన్స్ అవి? ఒకటి ఎమిటర్ బేస్ జంక్షన్, ఎమిటర్ బేస్ జంక్షన్ ఇది జంక్షన్, అండ్ బేస్ కలెక్టర్ జంక్షన్ ఇది ఒక జంక్షన్. సో హియర్ రివర్స్ బయాస్ అనేది, లార్జ్ కరెంట్స్ అనేది ఈ బేస్ కలెక్టర్ జంక్షన్ విత్ స్టాండ్ అవ్వాలి. సో ఇఫ్ కరెంట్ ఫ్లోస్, మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి, ఒక వైర్లో కనుక కరెంట్ ఫ్లో అవుతూ ఉన్నాక మీరు బంద్ చేసి స్విచ్ ఆఫ్ చేసి ప్లగ్గులు తీసేసి ఆ వైర్ని పట్టుకోండి, ఎలా ఉంటుంది? వేడిగా ఉంటుంది. ఎందుకు వేడిగా ఉంటుంది? బికాస్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ రెసిస్టెన్స్. ఈ రెసిస్టెన్స్ ఏం చేస్తుంది? ఉట్టికి కూసోదు. ఏం చేస్తుంది? అక్కడ పవర్ని డిసిపేట్ చేస్తుంది. కరెంట్ కనుక దాంట్లోంచి వెళ్తుంటే, ఒక రెసిస్టర్లోంచి వెళ్తుంటే అక్కడ డెఫినెట్గా కొంచెం పవర్ డిసిపేట్ అవుతుంది. ఆ పవర్ డిసిపేట్ అయ్యింది, ఆ డిసిపేషన్ విల్ బీ కన్వర్టెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హీట్ అనమాట. సో ఎంత డిసిపేట్ అవుతుంది? I²R. దీన్నే I²R లాస్ అంటారు. సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ? దేర్ విల్ బి డెఫినెట్లీ పవర్ డిసిపేషన్ ఎట్ ద జంక్షన్స్. సో దిస్ పవర్ డిసిపేషన్ ఈజ్ డ్యూ టు ద ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్స్. సో ఈ పవర్ డిసిపేట్ అయిందంటే డెఫినెట్లీ దిస్ జంక్షన్ షుడ్ బి హీటెడ్, వేడిగా అవ్వాలి ఇవి. సో ఇఫ్ దిస్ జంక్షన్ ఈజ్ హీటెడ్, టెంపరేచర్ అనేది యాడ్ అయ్యింది ఆ జంక్షన్కి. సో టెంపరేచర్ ఆఫ్ దట్ జంక్షన్ ఈజ్ ఇంక్రీస్డ్. సో ఐసీ విల్ బి ఇంక్రీస్డ్. అంటే కరెంట్ ఎక్కువ అవుతుంది టెంపరేచర్ వల్ల. సో ఐసీ విల్ ఇంక్రీజ్ ద పవర్ డిసిపేషన్, ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ పవర్ని డిసిపేట్ చేస్తుంది పెరిగిన కరెంటు. సో అగైన్ దిస్ పవర్ డిసిపేషన్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద జంక్షన్. సో దిస్ విల్ బికమ్ క్యూములేటివ్. క్యూములేటివ్ అంటే ఎడిషన్ అయిపోయి at one stage the transistor may be damaged, and this situation is called thermal runaway. So this is about the topic.